各位，您见过不要脸的，您肯定没见过这么不要脸的。都2026年了，竟然还有中国的女性免费当洋机，以扛洋枪为荣的。西安出了这么一档子事儿，一个英国的油管的 UP 主说呢，要找一个中国的女朋友去中国旅游，结果呢西安的一位外国语学校的女教师就跟这个 UP 主联系，说我当你的女朋友。结果两个人在西安拍了那个不堪入目的那些视频，而且让这个英国的小哥给放到油管上来，而且呢英国小哥还进一步的表示说，我们俩还有更私密的视频呢，但是你得付费看。上哪儿看去啊？像 OnlyFans 之类的呀。这个不仅免费给当了洋机了，扛了洋枪了，而且还被人家给卖钱了。这把中国的这个爱国的网友都给气炸了呀。而且哎呀，太恶心了吧。这个洋小伙吃不惯中国的鸡爪，嚼碎了吐他嘴里边，他是马桶啊，垃圾桶啊。Rob, I'm going to get my Chinese girlfriend to try spag bowl for the first time, and I'm going to try, what is it? Passion chicken feet. Chicken feet for the first time. Choo choo. What do you reckon? Good, bad, left, right, good night? It's not Chinese noodles. Well, no, it's spag bowl. Good, bad, no? Right, it's more Tasty like you. Delicious. let me try the old chicken whackers. That's a whopper. Oh, it is toast. Oh. You got the coat? Oh, dear God, I'm fucking shot you, man. Take that bit off. It's cold. Oh no, it's got buns in it. No, I don't like that. I don't like that. Do it. Oh. That is grim. We're back again. Well, I think it is going to be the end of the vlog. We ain't going out. You've got work to do. She's been trying to film this fucking thing for ages. Because this guy's so fake, he just want to fuck in the camera, don't want to fuck our camera. What are you on about? If it is don't even work, if it is our work, it's an old guy, 40 years old penis, this guy. You're mad. Should I say that half hour ago? You swapped the pillow? It's already dry. That pillow, that's your pillow. Oh, that's your coming. It is yours, that's all yours. Yours. This is too much for the vlog. And of course, stay risky. 结果呢，这个女的被骂上了中国的热搜，但是呢，人家不以为耻，反以为荣啊！她在她的这个海外的账号上发布。Chinese social media is so crazy about me right now just because I'm dating with a white person. Let me tell you what happened. A while ago, I filmed a video with a British creator. I think it was supposed to be a simple video about dating culture from Westerners and Asians different. It's nothing crazy, just a date. But for some reason, that video exploded from YouTube, cross Chinese social media into Twitter, Bilibili somewhere over 20 million people saw it at anywhere like a cancer. And overnight, everything changed. And everybody cloning me, hate me, judge me, they calling me hot pot girl. It was only because I have a both hot pot with the creators in the video. It makes a unique hashtag.
just for me, and they get treated from one video. No, everybody, every Chinese know me, hot pot girl. According to them, allegedly, they're in my comment section playing around, posting gifs to judge me, making jokes, trying to make everybody hate me, and even trying to find my family dress. What's wrong with you? I couldn't even find one positive comment right now. It was so crazy. Most of them never actually watched me, and I've never been active on Chinese social media platforms. I make contents just for connect to Easterners and Westerners relationship cultures, but sadly, mainstream Chinese men really favors my content. This thanks you all my loyal friends always standing with me, and you still can find me and subscribe to my service via link in my bio. And for people who don't like me, still thank you for coming all the way from China, get Instagram, Twitter, VPN, and find me accounts, judge me. You've made my life fun and vibrant, and this has meant the world to me are the greatest support. As far, well, thank you. How to say fuck off, bitch in Chinese? 闭嘴，贱人！闭嘴，贱人！闭嘴，贱人 ！Fuck off, bitch！这就是有中国网友把他扒了个底儿朝天啊！什么那个中国女孩啊，这本来就是一只洋鸡嘛！结局是什么呀？大快人心，一夜之间全没了。西安麻辣烫女主终于栽了，账号也没了。曾经在镜头前笑得风情万种，一口流利英语，主动贴贴的西安国际学校老师，现在被扒得体无完肤。先是外网4万粉小号被挖坟，紧接着国内各大平台的账号一夜蒸发，大号显示被禁言，小号干脆一团乱码，查无此人。这就叫搬起石头砸自己的脚。很多吃瓜群众或许还不清楚咋回事儿，我来给各位捋一捋这跌宕起伏的离谱剧情。事情还得从前段时间网上疯传的那段猎奇视频说起。一个坐拥22万粉丝的英国男博主，打着环球旅行的旗号专程飞到西安。他在外网早早立下了 flag，扬言要在24小时内搭讪拿下一位中国姑娘，全程偷拍发到海外平台赚流量，甚至还要拿粉丝的打赏。搞笑的是，有网友后来扒出，这老兄当时已经2天没洗澡了，浑身上下那味儿咱就不细说了。结果真就被他在回民街蹲到了一个西安本地大方的姑娘。那天正好是5月20日，也就是所谓的520，两人搭讪成功后吃了一碗20块钱的街边麻辣烫。视频里有个小插曲，男主递了瓶柠檬水给姑娘，她尝了一口嫌难喝，转头自己到便利店买了瓶果粒橙，顺手拧开瓶盖递给对方，全程落落大方。原本大伙以为这是个普通的一顿饭交友，哪知道吃完饭后节奏火速升华，这位姑娘跟着博主直奔酒店，当晚不仅爽快承担了房费，还在监控中格外主动。事情传回国内，一开始大伙还心疼姑娘是不是被可恶的外国渣男 PUA 了，被偷拍利用了。可随着网友深挖，瞬间画风突变，这位姑娘根本不是什么偶遇受害者，外网社交账号被扒了个底朝天，实锤是圈内人，靠流利英语常年经营外网短视频，本身就坐拥4、5万粉丝。有网友直接犀利指出，这哪是什么街头艳遇，明明就是双方互谋蹭流量的双向剧本，一个赚海外男人的打赏，一个想着借外国网红的光回国内涨粉，双赢。面对舆论，姑娘后来也解释过一句，说她让我感到被尊重，但这话说出去谁信呢？这些玩火的人没料到的是，现在对这类擦边球、猎奇抹黑、无标注剧本整治力度极其严格。视频传回国内后，严重踩踏公序良俗，海外评论区大批洋人趁机起哄抹黑中国女性形象，严重损害了国民感情。有相关文化传媒从业者直言，没有底线配合猎奇剧本，就是在透支自己的运气。如今各方舆论早已压垮人设，面对铺天盖地的怒潮，他这位100万粉博主再想回这行，怕是比登天还难。顺带说一句，警方后来也认定了这事儿，双方自愿，无法立案。而且那英国博主人在境外，想维权门都没有，有理没处说，这才是扎心呢。有网友评论说，干得漂亮，
就应该让他们知道，在互联网上为博流量随意践踏国人尊严，迟早是要还的。不得不说，这一波重拳出击，大伙儿看的还是挺舒心的。一碗廉价的麻辣烫竟成了击碎底线的筹码。西安这起闹剧不仅刺痛了国人的神经，更将某些人骨子里的自卑暴露无遗。常言道，男人守国门，女人守血脉。当血脉的守护者卸下防备，明码标价任人消费时，这早已超越了个人交友的范畴。关于沸沸扬扬的西安麻辣烫事件，我们或许更需要看清被刻意掩盖的事实真相。随着事件反转，越来越多的细节浮出水面，麻辣烫女孩根本不是西安人。这并非一场毫无防备的偶遇，而是一场精心策划的流量合谋。涉事外籍博主来华前便立下赌约，带着猎奇与抹黑的目的，刻意制造低成本搭讪的剧本。而涉事女孩作为自媒体从业者，出于对海外流量的渴望与变现的算计，选择了配合出镜。当真相大白，我们应当明白，这本质上是一场各取所需的黑红生意。外籍博主利用信息差和刻板印象在外网收割流量，女孩则试图借此打通海外账号变现。他们联手消费了大众的情感与地域标签，却把一地鸡毛和网暴的代价留给了不知情的网友。我们当然可以批评女孩识人不清，缺乏防备，甚至为了流量丢掉底线，但请停止用 easy girl 的标签去污名化她，更不要借此对全体女性进行荡妇羞辱。个案不能代表群体，偏见不该被放大。与其对着一个被流量反噬的个体肆意谩骂，不如将矛头对准那些靠制造对立、抹黑他人来牟利的无良博主。西安麻辣烫事件读懂大国强盛的终极软实力。西安麻辣烫事件为个人、社会、监管层面以及大众舆论都敲响了警钟，为新时代涉外交往、网络治理、国民教育提供了重要的现实借鉴意义。对于个体而言，核心是树立自尊自爱的人格底线与理性的交友观念。公众需彻底破除国际崇拜的固有滤镜，明白人际交往的核心是平等尊重、人品端正，而非国籍、身份、外貌等外在标签。面对外籍人士的廉价客套与低成本善意，要保持基本的警惕与甄别能力，精准区分真诚交友与流量牟利、猎奇套路。此外，要摒弃虚荣攀比心态，建立独立完整的自我价值认知，平等看待中外人群，尊重本土文化与国人，拒绝双重社交标准。对于社会与监管层面，需要全方位完善治理与引导体系。网络平台需强化跨境内容管控，严厉封禁刻意物化、抹黑国人的境外自媒体账号，完善恶意内容下架、侵权追责的联动机制，遏制畸形猎奇文化传播。教育体系需补齐短板，常态化开展文化自信教育、涉外安全教育、法律科普，重点针对涉外行业从业者普及跨文化交往知识与风险防范技巧。对于外事与文旅行业，需规范境外自媒体在华创作行为，建立完善的来华境外博主备案与监管制度，明确拍摄创作底线，严禁以猎奇、矮化本土民众为噱头制作内容，同时畅通跨境维权通道，为遭遇境外人士侵权、恶意抹黑的国内民众提供专业的法律援助与权益保障，填补涉外维权的机制漏洞。对于大众舆论而言，需坚守理性客观的评判立场，坚决杜绝以单一个案标签整体群体，既不盲目美化外籍人士，也不妖魔化正常的跨国交往，不污名化特定群体。本次事件的核心痛点，归根结底是部分国民文化自信不足、人格不够独立的体现。真正的强国从来不只体现在经济、军事、科技等硬实力的强盛，更体现在文化、国民心态、法治话语权等全方位的软实力成熟。哥伦比亚雇佣兵被擒，主动献上破旧手机，俄军这下斩首杀得很痛快。俄罗斯卫星网披露消息称，一名为乌克兰作战的哥伦比亚雇佣兵威廉·安德烈斯·加列戈·奥罗斯科在哈尔科夫前线被俘。这名雇佣兵为了保命，在被俘后主动上交了手中的一部破旧手机。起初，俄罗斯审讯人员并没有在意这部很普通的手机，因为俘虏和乌军尸体身上搜出来的手机实在太多了。可是，在审讯一段时间后，俄军发现奥罗斯科交出的手机并不简单。奥罗斯科并非这部手机的第一任主人，而他是从一名呼号为柴
豺狼的西班牙雇佣兵佩雷斯·罗德里格斯身上得来。而这名西班牙雇佣兵担任乌克兰前线指挥官，掌握大量乌克兰核心秘密信息。俄罗斯通过奥罗斯科上交的手机获取了大量关于乌克兰的绝密信息，其中就包括乌克兰国民警卫队相关设施精准坐标、乌克兰总参谋部、乌克兰国家安全总局等官员相信信息。俄罗斯将手机信息进行处理，然后采取无人机、卫星和地面侦察等手段确认信息后，直接对相应的目标实施斩首。因为有精准情报信息，俄罗斯斩首行动可谓杀得很痛快。俄罗斯轻松地对相关目标进行定点摧毁，成绩显赫。奥罗斯科在审讯中交代，他本来是为了较高的工资才来到乌克兰，并且事先确认的岗位也仅仅是后方保障岗位，但是到了乌克兰之后却被直接推到了前线作战，这说明奥罗斯科是被欺骗了。实际上在乌克兰兵力严重短缺情况下，乌采取的办法就是国内抓壮丁，国际上欺骗雇佣兵入乌作战。西方雇佣兵进入乌克兰作战并非是西方媒体宣传的那样自愿前往，多数都是被欺骗或者以其他手段施压进入乌克兰作战。第一种情况，心理上的被背叛，理想与现实的巨大落差。一些外籍雇佣兵认为他们被西方媒体的叙事误导，导致他们参与的是一场政治游戏，自己也沦为了政治棋子。一名英国雇佣兵就表示，他在现实中发现自己与对手的共同点比之前跟他并肩作战的乌克兰人还要多。一些志在支援后方的外籍人员被强制要求前往高风险的突击部队，这些部队常被指派最危险的任务，导致外国士兵感到他们被当成了炮灰或免费肉票。第二种情况，物质上的被欺骗，薪水与合同的虚假承诺，乌克兰根本无力兑现。大量雇佣兵为了金钱进入乌克兰，最后却发现根本得不到相应的薪水。有英国老兵发现每月仅约230美元。一名哥伦比亚雇佣兵则控诉，承诺的月薪1200万比索，实罚仅6万5千比索，他称这为一场血腥的骗局。招募方直接以建筑项目等虚假工作机会为幌子，诱骗哥伦比亚等国公民赴乌参战。实际上这些雇佣兵根本拿不到钱，等待他们的就是送命。乌方提供的合同为无限期服役，直到战争结束，这让许多雇佣兵感到自己被骗，签了死亡执行令。乌克兰现在全靠西方输血才勉强维系运营，根本没有足够金钱支付雇佣兵工资。第三种情况，战场上的被牺牲，在装备和待遇上沦为弃子。雇佣兵因为承诺入乌，但一旦进入乌克兰就完全被动，无线电、反无人机装备、弹药、水和食物等被乌军收走。多数雇佣兵仅装备了最基本的武器就被推上前线。一名被俘哥伦比亚雇佣兵的父亲指控，乌军将自己的儿子当作活诱饵送上最危险的阵地，以引诱敌军开火并暴露火力点。乌克兰面临巨大军事压力，并且国内兵源严重枯竭，急需快速扩充兵力。官方在初期宣传中为了招募足够人手，就专门过度美化。由于信息不对称，招募渠道鱼龙混杂，很难完全约束个别中间人违规牟利的行为。乌克兰在战争期间出现了严重的兵源短缺，为了维持防线，军方可能采取了极端手段，包括在被指缺乏统一标准的情况下，将外籍人员强行投入高风险任务。乌克兰兵力短缺到底多严重？记者一线数据说明问题。乌方声称总兵力约88万，但一线作战部队严重不足，有估算能直接参与战斗的仅约30万。数据显示，乌军整体兵力缺口估高达30万人，前线多支旅级单位兵力仅剩编制的50%到60%，部分甚至不足30%。在前线接触线，俄军兵力约75万，乌军约60万。在波克罗夫斯克战场甚至出现过8:1的悬殊兵力对比。乌克兰在国内每月仅能动员5000至1万人，只能靠欺骗雇佣兵补充缺口。数据显示，乌军约20万士兵擅自离岗。2025年前7个月，日军逃兵高达576人，仅在2024年前4个月，乌克兰检方就对近 1.9 万名擅离者提起刑事诉讼。在乌克兰国内，约200万适龄男性被列入通缉名单以逃避兵役，另有大量青壮年选择逃往国外。仅政策放宽2月，就有10万名18至22岁男性进入波兰。长期冲突与人口流失使乌政府实控区人口可能已不足2000万。乌军的动员率已达 14%， 远超北约标准的 5%， 进入不可持续状态。因招不到足够的年轻人，乌克兰政府甚至签署法律，开始征召60岁以上的男性入伍。为填补步兵缺口，乌军不得不将飞机和防空技术人员等专业兵种强行调往一线充当步兵。今年刷遍全网的2件事放在一起对比，越看越心寒。什么叫教科书式双标？今天就跟大家好好聊一聊。时间回到今年3月，四川乐山公交车上的一句标语火了：贞洁是女孩最高贵的嫁妆，贞洁是男孩最高贵的聘礼。这里的贞洁指的是品行端正、感情专一，是对男女双方平等的道德提醒，压根儿没有贬低任何人。可就这么一句劝人向善的话，引来了各路主流媒体轮番批评，指责思想落后、物化女性。在全网舆论的压力下，这条广告很快就被拆除整改。那时候我还以为所有媒体都在坚守底线，用心监督社会风气。结果没过几个月，西安麻辣烫女教师事件直接撕开了所有伪装。
一位在西安国际学校教英语的女教师，本该遵守师德，恪守本分，她却主动追捧英国男网红，还配合对方拍摄视频。对方故意剪辑负面内容，在外网恶意抹黑中国女性，制造负面刻板印象，这早已不只是个人私德问题，更是践踏全体中国女性的尊严，严重损害国家形象。按照此前的舆论标准，这绝对是需要严肃批判、大力抵制的乱象。可魔幻的一幕出现了，当初蜂拥而上的媒体，这次全部默契沉默，装聋作哑，没有点评，没有追责，更没有人站出来为中国女性证明。全网的愤怒和声讨全靠普通网友在支撑。老话讲，沉默就是默认，不谴责就是纵容。一边对着一句善意标语无限上纲，一边面对底线乱象视而不见，这样的反差实在太过刺眼。其实道理很简单，如今不少媒体的正义都是有选择的。批评安全无害的小事，既能赚取流量、树立人设，还没有任何风险。可遇到真正需要担当、敢于较真的大事，就立刻选择明哲保身，在流量和自保面前，礼义廉耻和舆论责任都被抛在了脑后，良性的传统被打压，恶劣的乱象被纵容，这真的不是我们想看到的舆论环境。真心希望舆论的评判尺度能公平一些，别再辜负普通人对正义的期待。觉得我说的有道理，麻烦点赞转发，咱们评论区一起交流。全网封号了，也有消息说他已经被他所在的那个外国语学校给开除了啊！他不是那个想挣钱吗？那剩下的一条路，那不是黑红也是红吗？那就直接那个卖去吧，到海外，是不是啊？2个订阅吧，咱们下集再聊。